ओम शांति 14 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली विशेष शिव जयंती निमित्त बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण अट तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जणाउछंती। तुमे माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण अट तुमको स्वयं भगवान अभिनंदन जणाउछंती। प्रश्न बाबा पिला मानकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे काहिंकी? बाबा पिला मानकु संगम जुगरे ही सृष्टिर समाचार सुनाउछंती, सत्य जुगरे नुहे काहिंकी? उत्तर काहिंकी ना सत्य जुग हेउछि आदिर समय। सेही समय सारा सृष्टिर समाचार अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान किपरि शुणाइबे? जे पर्यंत चक्रर पुनरावृत्ति ही होई नाही से पर्यंत समाचार किपरि शुणाई परिबे? संगम जुगरे ही तुमे पिला माने बाबांक द्वारा संपूर्ण समाचार शुणुछ, तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। ओम शांति। आजि हेउछि त्रिमूर्ति शिव जयंती सहित ब्राह्मण जयंती पुणी संगम जुगर जयंतीर शुभ दिवस। एमिति बहुत अछंती जेउ मानकु बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारर ग्रीटिंग्स अर्थात अभिनंदन मध्य देई परिबे नाही। एमिति भी बहुत अछंती जेउ मानकु जणा नाही जे शिव बाबा किए, तांको ठारू कौन मिलिब, से माने अभिनंदनर कौन बुझिबे अर्थ? नुआ नुआ पिला माने बिल्कुल बुझी परिबे नाही। एहा हेउछि ज्ञानर नृत्य। कहउछंती ना श्रीकृष्ण नृत्य करुथिले, एठारे कन्या माने राधा कृष्ण होई नृत्य करुछंती, किंतु नृत्य करिवार तो किछि कथा ही नाही। सिए तो सत्य जुगरे बाल्य कालरे राजकुमार राजकुमारी मानक सहित नृत्य करिवे। पिला माने जानिछंती ये हेले बाप दादा। दादा को ग्रांड फादर जेजे बापा कुहा जाए। एही दादा तो हेले शारीरिक पिता। एठारे तो आश्चर्यजनक कथा, से दादा हेले अलौकिक एवं ये हेले पारलौकिक। एही दुई जन को कुहा जाउछि बाप दादा। बाबांक ठारू दादांक द्वारा संपत्ति मिलुछि। संपत्ति हेउछि जेजे बापांकर। सबु आत्मा भाई भाई अटंती, तेणु संपत्ति पितांक ठारू मिलुछि। बाबा कहउछंती तुम आत्मा मानकर निज निजर शरीर निज निजर कर्मेन्द्रिय अछि। मोते निराकार कहउछंती, तेबे निश्चित भावरे मोते शरीर दरकार। तेबे तो पिला मानकु राजयोग शिखाइबे अथवा मनुष्यरु देवता पतितरु पावन हेबार मार्ग बताइबे बा आत्मारूपी महिला कपड़ा को धोइबे, तेबे निश्चित भावरे सिए बहुत बड़ धोबा होइथिबे। सारा विश्वर आत्मा मानकु एवं शरीर को धोई थांती अर्थात पवित्र करी थांती। ज्ञान एवं योग द्वारा एबे तुमर आत्मा मानकु सफा करा जाउछि। आजि तुमे पिला माने एठाकु अर्थात मधुबन को आसीछ। जानिछ आमे शिव बाबांकु अभिनंदन देबा पई आसीछु। बाबा पुणी कहउछंती तुमे माने जाहांकु अभिनंदन देबा पई आसीछ, सेही बाबा मध्य तुम पिला मानकु अभिनंदन देउछंती। कारण तुमे माने सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण अट। तुमे माने जेते उत्तम सेते देवता माने मध्य नुहंती। ब्राह्मण माने देवता मानक ठारू मध्य उच्च अटंती। सर्वोच्च हेले बाबा। पुणी सिए ब्रह्माक शरीर रे आसुछंती। तांकर संतान तुमे माने मध्य बहुत उच्च ब्राह्मण हेउछ। ब्राह्मण मानकर हेला चुटी, तांक तळकु हेले देवता माने।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ବାବା। ବାବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା ଚାରି ଭୁଜା, ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଦୁଇଟି ନାରାୟଣଙ୍କର। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗୀତ ଶୁଣାଅ। କିତନା ମିଠା କିତନା ପ୍ୟାରା ଶିବ ଭୋଲା ଭଗବାନ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ମହିମା ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହିମା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। କହୁଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ତାନ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ହଁ, ପୁଣି ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦାସ ଦାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗରିବ, କେହି ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏ କଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କାହାର ବି ନାହିଁ। ଗୀତ ବାଜିଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେପରି କୁହାଯିବ ବିରଳା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ। କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ତ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସେହିଭଳି କରିଛନ୍ତି। କର୍ମକୁ ତ ମାନୁଛ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଲ। ଶିବ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି
ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ନା, ଦୁଃଖ ମେ ସିମରଣ ସବ କରେ, ସୁଖ ମେ କରେ ନା କୋଇ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ତ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ସେହିଠାରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ପାଠ କରୁଛ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ହେଲି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରିଲେ? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କଲେ? ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ଦିନ, ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ ହେଲା ରାତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ତ୍ୱମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବାବା ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଣାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମାଚାର କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଗୀତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ କି? ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ନା। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପିତୃତ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ପିତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ କି? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ। ତୁମ କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ରାବଣ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ହେଉଛି
ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏକଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ? କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛ। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେ ସବୁ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏଥିରେ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଇଏ ତ ପତିତ ଥିଲା, 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ଉପହାର ଦେବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। 21 ପିଢ଼ି ତୁମେ ସୁଖ ପାଉଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପାବନ ଦେବତା ହେଉଛ। ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏକଥା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଏବେ ତୁମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପବିତ୍ର ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଯୋଗୀରୁ ଏବେ ଭୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଲା ରୌରବ ନର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ନର୍କ। ମହାନ ଦୁଃଖର ସମୟ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଖୁନେ ନାହେକେ ଖେଳ ହେବ।
अर्थात निर्दोष मानकर मध्य हत्या हेब। बसु बसु बोमा पड़िब। तुमे कौन दोष करिछ? बिना दोषरे समस्तंकर विनाश होइजिब। विनाशर साक्षात्कार तो पिला माने करिछंती। एबे तुमे माने सृष्टि चक्रर ज्ञान को जानी गलणी। तुम पाखरे ज्ञानर तरबारी ज्ञानर खड्ग अछि। तुमे हेल ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता मध्य बाबा अटंती। कल्प पूर्वर मध्य ब्रह्मा एई मुख वंशावली संतान रचना करिथिले। बाबा कहुछंती मु कल्प कल्प आसुछि एहांक भितरे प्रवेश करी तुमको मुख वंशावली करुछि। ब्रह्मांक द्वारा स्वर्गर स्थापना करुछि। स्वर्ग को तो भविष्यतरे ही जीव। तेणु एही छी छी दुनियार समाप्ति हेबा दरकार। बेहदर बाबा नुआ दुनिया रचना करिबा पाई ही आसुछंती। बाबा कहुछंती मु तुम संतान मानक पाई हातरे स्वर्ग नहीं आसीछि। तुमको कौनसी कष्ट देउ नाही। तुमे सबु हेल द्रौपदी। अच्छा मीठे मीठे शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, देवता मानक ठारु मध्य उच्च आमे सर्वोत्तम ब्राह्मण अटु। एही भली आत्मिक निशारे रहिबाकु हेब। ज्ञान एवं योग द्वारा आत्मा को स्वच्छ करिबाकु हेब। देवता मानक ठारु मध्य उच्च आमे सर्वोत्तम ब्राह्मण अटु। एही भली आत्मिक निशारे रहिबाकु हेब। ज्ञान एवं योग द्वारा आत्मा को स्वच्छ करिबाकु हेब। द्वितीय पॉइंट, समस्तंकु शिव बाबांकर अवतरणर अभिनंदन अर्थात शुभ संदेश देबाकु हेब। बाबांकर परिचय देई समस्तंकु पतितरु पावन करिबाकु हेब। रावण रूपी शत्रु ठारु मुक्त करिबाकु हेब। समस्तंकु शिव बाबांकर अवतरणर अभिनंदन अर्थात शुभ संदेश देबाकु हेब। बाबांकर परिचय देई समस्तंकु पतितरु पावन करिबाकु हेब। रावण रूपी शत्रु ठारु मुक्त करिबाकु हेब। वरदान, विस्तारर रंग बरंगी कथा ठारु निजकु दूरेई रखी मुश्किल को सहज करुथिबा सहज जोगी भव। विस्तारर रंग बेरंगी कथा ठारु निजकु दूरेई रखी मुश्किल को सहज करुथिबा सहज जोगी भव। जेतेबेले बाबांकु देखिबा परिवर्ते कथा गुडी को देखिबाकु लागुछ सेतेबेले अनेक प्रकारर प्रश्न उत्पन्न हेउछि एवं सहज कथा मध्य मुश्किल अनुभव हेबाकु लागुछि। काहीकिना कथा गुड़िक वृक्ष अटंती किंतु बाबा बीज अटंती। जो माने विस्तार होइथिबा वृक्ष को हातरे उठाई थांती सेमाने बीज स्वरूप बाबा को आड़ेई देई थांती। तापरे सही विस्तार गोटिए जाल पालटी जाए जेउथिरे सेमाने छंदी होई चली थांती। कारण कथा गुड़िकर विस्तार भितरे अनेक रंग बेरंगी कथा रही थाए जहाँकि निज आड़कू आकर्षित करी थाए। सेथिपाई बीज रूप बाबांक स्मृति द्वारा विस्तार को बिंदु लगाई सेथिरु निजकू दूरेई रख जहा द्वारा सहज जोगी होइजिब। स्लोगन, मो एवं मोर पणियार खाद को समाप्त करी देबा ही सही सुना होइजिबा। मो एवं मोर पणियार खाद को समाप्त करी देबा ही सही सुना होइजिबा। अव्यक्त इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुआ। एबे समस्ते मिसी एकमत होई सेवार कौनसी भी कार्य को धूमधाम सहित आगकू बढ़ाओ। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार सहयोग द्वारा शुभ कामना एवं शुभ भावना द्वारा जोरसोर रे सेवा कर। जदि केही मुख द्वारा ज्ञान शुणाई पारु नाहंती
ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ସୁଖର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖମୟ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରୁନାହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ବସି ଏହି ସେବା କର। ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁଖମୟ ସଂସାର ତିଆରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିଣ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଣ, ବିକାରକୁ ଯେ ଜିଣିବା, ବିକାରକୁ ଯେ ଜିଣିବା, ବିକାରକୁ ଯେ ଜିଣିବା। ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଣ, ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଣ। ରାଜତିଳକ ନାଇବା, ରାଜତିଳକ ନାଇବା, ରାଜତିଳକ ନାଇବା। ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଏଠାରେ ଆମର, କରିବାନି ଆଡ଼ମ୍ବର, କରିବାନି ଆଡ଼ମ୍ବର, କରିବାନି ଆଡ଼ମ୍ବର। ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ନିଶାରେ ରହିଣ, ବର୍ଷା ନେବା ରାଜତ୍ୱର, ବର୍ଷା ନେବା ରାଜତ୍ୱର, ବର୍ଷା ନେବା ରାଜତ୍ୱର। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଚଢ଼ତି ଯେ କଳା, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଚଢ଼ତି ଯେ କଳା। ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆସି, ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆସି, ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆସି। ପ୍ରତି କଳ୍ପନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶୀ। ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମରୁ, ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରମରୁ। ସର୍ବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଶ୍ରମ ଆମେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଯୋଗୀ ହେବା, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି, କର୍ମ ଯୋଗୀ ସଙ୍ଗେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତେ। ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥିବା, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥିବା, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥିବା। ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ସେବା ସହଯୋଗୀ, ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ହେବା, ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇବା, ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଯେ ହେବା। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ପାଳନାର ରୂପ, ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ପାଳନାର ରୂପ। ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ, ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ, ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପଢ଼ାଇଣ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, ନରରୁ ଯେ ନାରାୟଣ, ନରରୁ ଯେ ନାରାୟଣ, ନରରୁ ଯେ ନାରାୟଣ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିଣ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଣ, ବିକାରକୁ ଯେ ଜିଣିବା, ବିକାରକୁ ଯେ ଜିଣିବା, ବିକାରକୁ ଜିଣି ଯିବା। ପୁରା ପୁରା ଧ୍ୟାନେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଣ, ରାଜତିଳକ ନାଇବା, ରାଜତିଳକ ନାଇବା,
ରାଜତିଳକ ନାଇବା ଭାଇ ମୋ ରାଜତିଳକ ନାଇବା।